උන්වහන්සේගේ නාමයෙන් ප්‍රකට සිටින සිදුවන තාලික සාකච්ඡා කරන අතර අදවසේ සජීව අදවසේ මෙදිනෙක සහභාගී වෙනවා සිදුවන ක්‍රිස්තුස්ගේ නාමයෙන් තාලික දවසේ මේ නමස්කාරය පිළිතුරු අපේ සිදුවන අපි නැගිට සිටින උන්වහන්සේ නමස්කාර කරන සමෝදක් අපේ අනුවත් කියන කාරණා යනවා හalleluya देवाचनीय देवादास से सुदर्शन के तरफ उन्वासे नमस्कार करते नायक देवाचनीय की प्रकाश एवं उन्वासे नमस्कार करना पड़े अब उन्वासे गाना करने प्रशंसा करने पड़े उन्वासे के आत्मा से पड़े उन्वासे के ध्यान बाल कर जाना एक ही ना ध्यान तो सवाला बगैरवा उन्वासे के उन्वासे के स्वामी विमोदे मगे स्वामी बनना एक ही का स्वामी से बिना स्वामी के स्वामी अल्लाह से तुम्हें आशीर्वाद के स्वामी सबते आशीर्वाद भी कर करना फिर से मारे स्वामी वास्ते तो यार का वास्ते और माला पे नाम चीज़ वास्ते दोबारा कर हालेलुया मगे स्वामी पे आत्मा तो वास्ते तेरे तरफ स्वामी सारे दवसा मगे तुम्हें इसलिए स्वामी नाम से शांति ने तेरे मगे स्वामी और मगे खामरान दास करने के आशीर्वाद करना से वो नमस्कार करना फिर से मगे स्वामी मगे आत्मा स्वामी नाम से सुधार करके दया के स्वामी वास्ते बार करते हालेलुया मगे स्वामी नाम से हालेलुया मगे यीशु और बड़ा स्तुति करना मगे स्वामी नाम से हालेलुया मगे स्वामी नाम से हालेलुया मगे यीशु ने बड़ा स्तुति करना मगे स्वामी नाम से हालेलुया स्वामी ध्यान सर्वनाम से के स्वामी मगे आत्मा से दिले करना मगे स्वामी नमस्कार करना मेरे से मगे स्वामी मगे वचन की आवाज से सुधार करना मगे वास्ते बार करना नमस्कार करना मेरे से मगे आत्मा सुधार करने वास्ते कहते हालेलुया 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 मगे यीशु और बड़ा स्तुति करना मगे स्वामी हालेलुया मगे स्वामी बड़ा स्तुति करना मगे स्वामी नाम से प्रशंसा मगे स्वामी हालेलुया हालेलुया मगे स्वामी नाम से हालेलुया मगे यीशु ने बड़ा स्तुति करना मगे स्वामी नाम से और प्रशंसा मगे स्वामी हालेलुया मगे स्वामी नाम से और बड़ा स्तुति करना मगे स्वामी नाम से मगे हदवत ओब आत्मा उदराने Hallelujah,
अनुवाद दिकर सैनाव सर्ववास की करनाव अभिधि अनुवाद में रक्षा कर पिसा अनुवाद दिकर हालेलुया मगे स्वामी नमस्कार या गौरव मगे स्वामी दास हालेलुया मगे स्वामी रखवाल बिल्कुल साहब उसकी अनुवाद से हालेलुया मगे स्वामी दास दिकर स्वामी प्रसाद से मगे स्वामी दास प्रसाद से मगे स्वामी अनुवाद के रखवाल बिल्कुल अनुवाद से सके उनका अनुवाद के लगे पिता अनुवाद से मेरे दास पिता पिता अनुवाद के पावन अनुवाद से अनुवाद दिकर हालेलुया मगे स्वामी प्रभु दिकर मगे स्वामी दास प्रभु प्रसाद से मगे स्वामी हालेलुया मगे स्वामी दास दिकर मादी जीवन तुरा उदय मरिन्ना मा पावती तुरा उदय सन्ना मा सिद्धि आशा उदय कन्नाई देवी के मगे देवी के मादी जीवन तुरा Hallelujah.
जीवन
Sulle
Parasama, Parasama,
Lanka ina ingin beli Prabhu begini
වර්තමානයේ අපි කම දරනවා වරාය බාර වෙන්නේ. අපි උර අනුකම්පා කරන්න අවශ්‍යයි. ඔය කිතුනේ කුණාට ඔය කතෝලික කුණාට දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වටිනාකම දැන නිසා බයිබල් අරගෙන කතා කරන පහම් දෙනවා. අද සමහර රටේ බයිබලේ ඉරනවා. අද සමහර රටේ බයිබලේ පාගනවා. දෙවියන් වහන්සේ දෙවියන් ඇයිද මොන ආකාර විනිශ්චය කමාලිද මම දන්නේ. අපි ඔය විනිශ්චය කරන්න යන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වටිනාකම නොදන්නවා. ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ගැඹුර දෙවියන් සුභාරංචි නොදන්නා වූ මේ අය වෙනුවෙන් අපි අනුකම්පා කරවුට සමාව දෙන්න අවශ්‍යයි. දෙවියන් දේවදරවනේ ගීතාවලිය 119 105 මොකද කියන්නේ? ඔබේ වචන මාගේ දෙපයට පහනක්ය. මාගේ මාවතට එළියක්ය. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය දෙවියන් වහන්සේගේ වචන තුළ ගැටෙන දෙවියන්ව සුභ ආරංචිය මනුෂ්‍යගේ පාදවලට පහනක්ය මාවතට එළියක්ය. මොකද මේ අදහස් කරන්නේ? යම් මිනිස්සෙක් මේ බයිබලයේ දෙවියන්ව සුභ ආරංචිය නැමැති වචනේ ඉගෙනගෙන ජීවත් වෙනවා නම් ඔහුගේ ජීවිතේ කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. ඔහුගේ ජීවිතය ආලෝකමත් ජීවිතයක් වෙනවා. ඔහු ගමන් කරන සියලු මාර්ගවලදී ඔහුට මොන බාධාව, පීඩාව, ප්‍රශ්න, තර්ජන, ගර්ජන ආවත් ඒ සියල්ලෙන් ඔහු ජය ගන්නවා. ආමෙන්. ආමෙන්. බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ වෙන වටිනාකම. ඊළඟ මොකද කියන්නේ? 111 පදය. ඔබේ ශික්ෂා පද සදාහන උරුම කරගතිවි. ඒවා මසිතට ප්‍රීතිය ගෙන දෙයි. යම් පුද්ගලෙක් මේ දීතාවල ලියනවා මේ දැනට කියනවා මම ඔබගේ වචනය නැත ඔබගේ අනපනක් නැත ඔබගේ සුභ ආරංචිය මගේ ජීවිතේට අයිතිය කරගත්තා. උරුමයක් කරගත්තා. ඒක මගේම කරගත්තා. අද මේ ස්ථානයේ කීදෙනේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය තමාගේ කරගෙන ජීවත් වෙනවාද? අපි ලෝකෙ දෙස බලන විට අපි දකිනවා ඕ අවවාද උපදේශ තිබෙනවා. සමහර කට්ටිය කියනවා අගහරුවාදට මිනි භූමදානය කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. සිකුරාටට මිනි භූමදානය කරන්න හොඳ නැහැ කියලා. මැරිච්ච මනුස්සයා භූමදානය කරන එකයි වැරදි. නමුත් ඒ දවසේ ඉපදෙන මිනිස්සු ඉපදෙන දරුවෝ ඒකන ඔවුන් මොනවද කියන්නේ? ඒ සිකුරාට අපේ සභාවට අර සාමාජික ඉපදුනා. දරුවෙක් ඉපදුනා අපේ සභා පවුලකට. ඉතාමත් බදානක අභියෝගයට ඇය කොහොමද දුන්නේ? ඇයසගේ පුරුෂයා. මොකද කිව්වේ? පාස්ත සිරිස්වාම දෙවියන්ට අපි දක්වන්න අවශ්‍ය කියලා. කෝල් කරලා දිවපදිනේ කොහොමද කියලා. දරුවා විතර බැරිසර් නැහැ. ඒක ඔහුගේ ආසාව. ඔහුගේ ආදරය, ඔහුගේ සෙනෙහස. දෙමහවද කළා අරකට වෙන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔන්ලයින් එකේ දේවෝපය බණහගෙන ඇති ඒගොල්ලෝ අපි උඩ ආදරේ. ඒ දරුවට ආදරේ. ඒ දරුවා අපි ඒ සභාව කැප කරන්න යන විශාල මංගලයක් ලෙස නියමිත දින බංගවන්න යන්නේ. මේ සමාජයට කොහොමද කතා කරන්නේ විලා වෙනකම්. සෙල්සොරද කතා කරලා කිව්වා දරුවගේ කටයුතු මෙහෙම කරන්න ඕනේ කියන එක. බයිබලයේ අපට උගන්වනවා දේ අපේ ජීවිතේ උරුමයක් කරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් අපි කොච්චර වාසනාවන්තද. අද කීදෙනෙක් තමන්ගේ ජීවිතේට බයිබලයේ උරුමක් කරගෙන ඒ අනුව ජීවත් වෙනවද? මේ ජීවිතේ ගන්න තීරණ ඔබගේ ජීවිත හදා ගන්නව සැලසුම් ඔබ යනවා ගමනේදී දිව්‍යන් වහන්සේගේ ශික්ෂා පද පෙරදු කපාගෙන ජීවත් වෙනවා කීදෙනෙක් ඉන්නවද? එතකොට මොකද කියන්නේ? එහෙම දිව්‍යන් වහන්සේ වචන අපේ ජීවිතේ උරුමක් කරගෙන ජීවත් වෙනවා නම් අපට කවදාවත් වර්ධින්නේ නැහැ. ආමේන්. 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 හalleluya. ප්‍රේමයෙන් දේවදරට ඊළඟට 112 පදේ යනකොට ගීතාවලිය 119 112 පදේ යනකොට සදහටම මරණය දක්වා ඔබේ පණ පිටු කරන්න මගේ සිතයි ලොකු කෙලෙමි. මිනිස්සෙක් වැඩි වෙන පැමිණ යනුම දේව දෙවෙන්නා දැනට ඇවිල්ලා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ ඉගෙනගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ සුභ ආරංචිය තමන් ජීවිතේ උරුමයක් කොට තබාගෙන තමන් ජීවත් වෙනවා නම් මරණය දක්වා මිනිසයා මහ පොළවේ සාර්ථක ජීවිතයක් ගත කරනවා. අපි සභාව පරිපාලනය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේ වචනේ අනුව.
අපි ඔබට සේවය කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුව. අපි ඔබගේ හැම ප්‍රශ්නයකදීම ඔබ දිහා බලන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අනුව. මේ සෑම දෙයක් තුළ අපේ සැලසුම්, අපේ ක්‍රියාදාමයන්, අපේ අදහස් යෝජනා නැහැ. මගේ නිවස තුළ පවුල තුළ මම හැමදේම කල්පනා කරගෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මුල් කරගෙන. අද දවස් ඔබගේ ජීවිතය තුළ, ඔබගේ නිවස තුළ, ඔබගේ පවුල තුළ ඔබ හැමදේම සැලසුම් කරන්නේ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ මුල් කරගෙන කියලා පොඩ්ඩක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඉන්න අපේ සභාවේ මංගල්‍යයේ එක සිස්ටර් කෙනෙක් මට කතා කරලා කිව්වා අද ඇවිල්ලා නැහැ. දේවගතුමනි ඉන්න දේවනේ ඉන්න විදියක් නැහැ. මම වැඩ කරන ස්ථානයේ ඒ අය විශාල සංග්‍රහය සූදානම් කරලා මේක පහ කරන්න කියලා යාත්‍රා කරන්න මට මගේ පල්ලියට එන වෙනස. මේ සිස්ටර් ඉන්නේ දිනෝට එයා විතර ළඟට ඇවිල්ලා මම යාත්‍රා කළා පහ කරන්නේ ස්වාමීනි බාධා ඉවත් කරලා ඇයට කරුණා දෙන්න කියලා මම යාත්‍රා කළා. යාත්‍රා ඉවර පස්සේ පුතා මගේ අහනවා අපේ අම්මා කොච්චර අසාධාරණ ඉක්මනට කළේ. ඒ මිනිස්සුගේ මංගල්‍ය පවත්වන පාටි දානවා අම්මා කියන ඒක නැති කරන්න කියලා. ඊට පස්සේ මේකට උත්තර දෙන්න කියලා අහනවා. අපි අපේ ජීවිතේ తీරන ගන්න අපේ ලෝකෙ මිනිස්සු හදන්න බෑ. ලෝකෙ තිබෙන මංගල්‍ය, ලෝකෙ තිබෙන උත්සව අපිට ඒක නවත්තන්න බෑ. අපි දිවෙන් මාසේ මිනිස්සුන්ට අපි උන්වහන්සේගේ වදන අපේ ජීවිතේ උරුම කරලා තිබෙනවා නම් අපි ඒකේ ජීවත් වෙන්න අවශ්‍යයි. විදුහල්තුමා පාසල් කම්පියුටර් රැස් කළා, සම්වල රැස් කළා මම දරුවා අපිට ඒකට යන්න ඕන කියලා. ඔබ කියනවා ඔබ මට ඇවිල්ලා කිව්වොත් අර ඉස්කෝලේ විදුහල්තුමා යාත්‍රා කරන්න මේ දවස් වෙන් කරන්න වෙනස් කරන්න කියලා මේ දවස් අයින් කරන්න කියලා ඒක කරන්න බෑ. ලෝකෙ මිනිස්සු ලෝකේ දේවල් කරගෙන යන්නේ. ඔබත් මම දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරකේ දන්නා උන්වහන්සේගේ ශික්ෂාව දන්නා උන්වහන්සේගේ වචනය දන්නා මිනිස්සෙයිද අපි ඒව අනුගමනය කරන්න අවශ්‍යයි. මේ ගීතාවට 119 105 111 112 පදවල මොකද කියන්නේ? දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන වටිනාකම පෙන්වා දෙනවා. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන සුභාරකේ වටිනාකම පෙන්වා දෙනවා. උන්වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන ප්‍රාතිහාර්ය පෙන්වා දෙනවා. ඒ සමයේ උදාසන ඔබගේ අතේ තිබෙන බයිබලයේ උදේට හවසට ඔබ කියවන දේවල් තුළ විශාල වටිනාකමක් තිබෙන බව ඔබ මතක තබා ගන්න. මොකද්ද මේ වචනේ තිබෙන වටිනාකම? යෙසායා 55 වෙනි පරිච්ඡේදය 10-11 පදවලට යන විට යෙසායා 55 වෙනි පරිච්ඡේදය 10-11 පදවලට යන විට එසේ කියනවා අහසින් වැටෙන හිමහා වැස්ස අහසේ වැටෙන හිමහා වසින වැස්ස නැවත හැරි නොගොස් පොළව සරුසාර කර පැලනම්වා කර හටගන්වා වපුරන්නාට දාන්නේද මිනිස්සුන්ට ආහාරද එනදී ඊළඟ පද කියන්නේ එලෙස මා මොයේ නික්මන වචන මා වෙත ඉස්සොන් පැමිණ මාගේ අදහස් සපල කර නියමයන් සිදුවටම ඉටු කරයි. ආමේන්. දෙවියන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන බලය බයිබලයේ තිබෙන සුබ ආරංචිය බයිබලයේ තිබෙන දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය හරියට අහසේ පොළොවට වහිනා වර්ෂාව හා සමානයි. නැත්නම් පින්න හා සමානයි. පින්න පොළොවට පතිත වෙනවා. වර්ෂාව පොළොවට පතිත වෙනවා. වර්ෂාව හෝ පින්න පොළොවට පතිත වෙන්නේ මොකද පොළොවේ සිද්ධ වෙන්නේ? පොළොව ශාස්ත්‍රීය වෙනවා. පොළොවේ තිබෙන කණකොළ වෙන්න පුළුවන්. පොළොවේ තිබෙන වගා වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නැවත උත්පාදනය ලැබෙනවා. ඊළඟ පොළ වෙන්නේ ඒවා පළ දරන්නා වූ ආශිර්වාදයේ දේවයන් පරිවර්තන වෙනවා. කණකොළ ගත්තොත් කණකොළ පළදරි පොළ වෙන්නේ අරකට කෑම ලැබෙනවා. ගහකොළ ගත්තොත් එළවලු ගත්තොත් වවුගොක ගත්තොත් ඒවා පළදරි පොළ වෙන්නේ ඇවිල්ලා මනුෂ්‍යයන්ට ආශිර්වාදයක් වෙනවා ඇවිල්ලා. දැස්ස පොළොවට ආපුවම දැස්ස පොළොවට එනක කාටවත් නවත්තන්න බෑ. පින්න පොළොවට කාටවත් නවත්තන්න බෑ. ඒව ඇවිල්ලා අනිවාර්යයෙන් පොළොවේ තිබෙන ශීලම භවභෝග වලට ආශිර්වාදයක් වෙනවා. ආමේන්. ඊළඟට මොකද කියන්නේ? මගේ වචනය
මගේ සුභාරංචිය ඒ හා සමානයි. බයිබලයේ තිබෙන දේව වචනය ඒ හා සමානයි. බයිබලයේ තිබෙන සුභ ආරංචිය ඒ හා සමානයි. දෙවියන් වහන්සේ මොවේ පිටවනා මේ වචනය, මේ සුද්ධ දෙවිල්ල, මේ දේව ධර්මය, මේ සුභ ආරංචිය යම් මිනිසෙකුට ගලාගෙන යනවද? ඒ මිනිසයා පොළව වර්ෂාව පිළිගන්නාසේ උන්වහන්සේගේ වචනේ පිළිගන්නවද? ඒ වචනේ අදහනවද? ඒ වචනේ තුළ ජීවත් වෙනවද? ඒ වචනේ තමයි ජීවිතේ කොටසක් කරලා ගන්නවද? අනිවාර්යයෙන් මිනිසයා මහ පොළවේ සම්පූර්ණවත් ආශිර්වාදවත් මිනිසෙක් හැටියට පරිවර්තන වෙනවා. ආමේන්. හලෙලූයා. හලෙලූයා. බලන්න දිවෙන් වහන්සේගේ වචනේ තිබෙනා වූ වටිනාකම නැත්තම් බලය. මේක උදෑසන කියවන වචනේ. ඔබ වෙනේ කරන වචනේ. ඔබ අසන්න වචන තුළ විශාල බලයක් තිබෙන බව මතක තබා ගන්න. වර්ෂාවට වඩා හිමවලට වඩා ඔබගේ ජීවිතය වෙනස් කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ ජීවිතය සඵල කරන්න පුළුවන්. ඔබගේ ජීවිතය ආශිර්වාද කරන්න පුළුවන් බලයක් උන්වහන්සේගේ වචනේ තිබෙන මතක තබා ගන්න. කී දෙනෙක් දිනපතා බයිබලයේ කියවනවද? ඒ වෙනසක් කී දෙනෙක් දිනපතා බයිබලයේ කියවනවද? කී දෙනෙක් දිනපතා බයිබලයේ කියවලා බයිබලයේ තිබෙනා දේ අත් දකින්නවද? කී දෙනෙකුට දෙවියන් වහන්සේ බයිබලය අර ඔබට දෙන සුභාරය තුලින් ඔබගේ ජීවිතේ සාර්ථක කරලා තිබෙනවද? වර්ෂාවට වඩා තින්නට වඩා උන්වහන්සේගේ වචනේ බලවත් බව උදෑසන ඔබ මතක තබා ගන්න. ඒසා දෙවියන් වහන්සේ අනංකල් උදාහරණයක් මේ වර්ෂාවක් පින්න නැගෙන. ඒක පොළොවට එනක නවත්තන්න බෑ. පොළොවේ උරාගත් අනිවාර්යෙන් පනදාවට ලැබෙනවා වගේ. යා මිනිස්සු දෙවියන් වහන්සේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේ සුභාරංචිය දෙවියන් වහන්සේ ධර්මයේ පිළිගත්තු ඒ තුනේ මනුෂ්‍යගේ ජීවිතයේ විශාල ආශිර්වාදයක් විශාල පරදාවක් ලැබෙන්න යනකට ස්ථාන සදා වෙනවා. ප්‍රේමණ දේවදගුණේ පාවුල් තුමා මේ උදෑසන මේ වීඩියෝ එකට කතා කරන්න යනවා. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 4 සහ 5 පද. රෝම 8 වෙනි පරිච්ඡේදය 4 සහ 5 පද. උන්වහන්සේ එසේ කළේ මාංශ අනුවනව ආත්මයන් අනුව හැසිරෙන අප තුළ නීතියේ නියමයන් ඉටු වන පිණිසය. යේසුස් වහන්සේ කල්වාරි කුරුසේ ජීවිතේ පූජා කළේ මරණය පරාජය කර නැගිට්ටේ ජීවනයේ සුභාරය ලබා දුන්නේ ඇයි? ලෝකාකාරයෙන් විනාශ වෙන පිණිස නෙවෙයි. ලෝකාකාර මනුෂ්‍ය සහ ආත්මික මනුෂ්‍ය අතර විශාල පරතරයක් තිබෙනවා. ආ දවසේ දෙවියන් වහන්සේ යේසුස් වහන්සේ අර උන්වහන්සේ වචනේ ඔබගේ ජීවිතේ මගේ ජීවිතේ බලාත්මක කර දෙනවා. යේසුස් වහන්සේගේ නැවත නැගීම තුලින් මේ ලෝකෙට පැමිණි හැම ආගමික නායකයෙක්ම මේ ලෝකෙට පැමිණි හැම ශ්‍රේෂ්ඨ පුද්ගලයෙක්ම මරණයටපත් වුණා. ඔව් නැවත නැගිටින්නේ නැහැ. ඔව්ගේ කාලේ වෙලාව එන විතරයි මරණයටපත් උනේ. යේසුස් වහන්සේ වෙන්නේ. යේසුස් වහන්සේ මරණයටපත් උනේ ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන්. යේසුස් වහන්සේ මරණය පරාජය නැගිටින්නේ ඔබ වෙනුවෙන් මා වෙනුවෙන්. යේසුස් වහන්සේ ඇයි දෙවියන් වහන්සේ අරමුණ මහා පොළොවේ ඉෂ්ට කර පිණිසයි. ලෝකේ මිනිස් ජීවිත වෙන්නේ මානසික ජීවිත. දෙවියන් වහන්සේ බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඔබගේ මගේ ජීවිත ආත්මික ජීවිතයට පරිවර්තන වෙන දැකීමයි. දෙවියන් වහන්සේගේ නියමය එයයි කියලා මේ ස්ථානයේ පැහැදිලිව පාවුලව ප්‍රකාශ කරනවා. මානසික ජීවිත වෙන්න මානසික දේවල් වලද ආත්මයන්වල ජීවත් වෙන්න අධ්‍යාත්ම දේවල් වලට ප්‍රිය කරති. ලෝකේ ජන සමාජ කොටස් දෙකක් ඉන්නවා. මානසික ජීවිත වෙන මිනිස්සු ලෝකේ දේවල් ප්‍රිය කරනවා. ආත්මික ජීවිත මිනිස්සු ආත්මික දේවල් ප්‍රිය කරනවා. අද සබත් දවස අපි එක උදාහරණයක් ගමු. ලෝකේ මිනිස්සු මොකද හිතන්නේ? අද නිමාඩු දවසක්. අද පොඩක් වැඩිපුර නිදා ගන්න ඕනේ. අද වැඩිපුර දරුවන් සමග පවුල සමග කාලා පිළ සතුටින් ජීවත් වෙන්න ඕනේ. අද දවස ටීවී හොඳ චිත්‍රපටයක් ඒක නරඹන්න ඕනේ. අවස ග්‍රවුන්ඩ් එකට ගිහිල්ලා පොඩක් ක්‍රීඩා කරන්න ඕනේ. නැත්නම් අවස පාර්කට ගිහිල්ලා ටිකක් විනෝද වෙන්න ඕනේ. මේ වගේ දේවල් ලෝකේ මිනිස්සු හිතනවා. ඒක මානසික සිතුවිල්ල. ආත්මික සිතුවිල්ල මොකද්ද? අද දවස සබත් දවස උදේ පාන්දරම නැගිටින්න ඕනේ. රෑ 12ට නැගිටින්න නිදාගත්තා පාන්දර 3 නැගිටලා මම උදේ පාන්දර 6 වෙනි නැගිටිනවා. නැගිටලා මුණකට හොදලා මගේ දරු පවුල සමග මම දෙවියන් වහන්සේ දුරේට යනවා.
දිව්‍යන් වහන්සේ ගුවට ගිහිල්ලා දිව්‍යන් වහන්සේ නමස්කාර කරලා ප්‍රශංසා කරලා මගේ පූජාවල් දිව්‍යන් වහන්සේ ඔප්පු කරලා ඊළඟම ගෙදර ඇවිල්ලා දරුවන් සමග සම්පූර්ණ සමාදානයේ නිශ්චලව ගත කරනවා සුද්ධව ගත කරනවා වෙනත් ගමන් බිමනක් යන්නේ නැහැ වෙනත් දෙයක් කරේ මම අත කසන්නේ අද දවස මේ පැය 24 දිව්‍යන් වහන්සේ සමග සුද්ධව ගත කරන ජීවිතේ පරිවර්තනය කරනවා ඒක හිතන්න පුළුවන් කාටද ආත්මික මනුෂ්‍යයට පමණයි ආත්මික මනුෂ්‍යයට පමණයි මේ ආත්මික ජීවිතය ඔබට මන ලබා දෙන්න දිව්‍යන් වහන්සේ සුභාරංචි බලවත් ක්‍රියාවලියක් ඉදු කරනවා ඒ සමේ මොහොතේ සම්පූර්ණ වෙනකන්ද මානසික සහ ආත්මික වේදනාවක් අතර යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකේ විනාශ කරන අවස්ථාවයි යේසුස් වහන්සේ දිව්‍යන් වහන්සේ සරත්ම මහ පොළොවේ ඉපදෙන අවස්ථාවයි දිව්‍යන් වහන්සේ නියම යේසුස් වහන්සේ මහ පොළොවේ ස්ථාවර ගොඩනගන අවස්ථාවයි ඒ නිසා අපි මොකද කරන්න ඕනේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ සුභාරංචිය යේසුස් වහන්සේගේ සුන්දර දහම අපි තදින් අල්ලාගෙන නැගෙන්න අවශ්‍යයි සමහරවිට ඔබට තේරෙන්නේ නැහැ ඔබගේ ජීවිතයේ ඔබට වෙනව විපාක විනාශ යෝග්‍යවගේ ඔබට පරීක්ෂාවල ලැබෙන්නේ නැහැ ඔබ එක සබන් දවසක් කඩ කරනවා ඔබ එක දවසක් එක දිව්‍යන් වහන්සේ නියමයක් කඩ කරනවා ඒක ඔබට වෙන හානිය ඔබ දන්නේ නැහැ ඔබ සම්පූර්ණ ලෝකෙට ගිහිලා විනාශේ මාර්ගයේ ගමන් කරන මිනිස්සෙක් හා සමාන වෙන්න යනවා නමුත් ඔබ දිව්‍යන් වහන්සේ වචන දන්නා මිනිස්සෙක් ඇරෙන මොන බාධා ආවත් මොන පීඩාව ආවත් මොන ප්‍රශ්නේ ආවත් ඔබ ඒකට ගොදුරු වෙවි දිව්‍යන් වහන්සේගේ මාර්ගයේ ගමන් කරනවා නම් අර ගීතාවේ කිව්වසේ උන්වහන්සේ ශික්ෂාපද ආරක්ෂා කරනවා නම් උන්වහන්සේ වචනේ සුභාරද අපේ ජීවිතේ කර ගන්නවා නම් අපට කවදාවත් වරදින්නේ නැහැ වර්ෂාව තුලින් පොළොව සස්ත්‍රික වෙනවාසේ දිව්‍යන් වහන්සේගේ වචන නැවතින් සුභාරද වර්ෂාව තුලින් ඔබගේ ජීවිතය සස්ත්‍රික ජීවිතයක් බවට පරිවර්තනය වෙන එක කිසිම කෙනෙකුට වළක්වන්න බැහැ ආමේන් හලෙලූයා අපි දිව්‍යන් වහන්සේ අධ්‍යාත්මිකව යම් දෙයක් ප්‍රකාශ කළා උන්වහන්සේගේ වචනේ සහ සුභාර සම්බන්ධයෙන් පාවුතුමා ඒක නිකන් විග්‍රහ කළා තවට අධ්‍යාත්මිකව මානසික ආත්මය අරගෙන යේසුස් වහන්සේ මොකද කියන්නේ බයිබලයේ කියවීම මතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදය 3 වෙනි පදයේ සිට 9 වෙනි පදේ දක්වා බයිබලයේ කියවීම මතේ 13 වෙනි පරිච්ඡේදය දෙවෙනි පදයේ සිට 9 වෙනි පදේ දක්වා වතුරන් නම් පිළිබඳ උපමාව. උන්වහන්සේ ඔවුන්ට බොහෝ දේ උපමා වලින් පහදා දෙමින් මෙසේ වදාළසේක. බලන්න වතුරන් එක් වතුරන්නට ගියේය. ඔහු වතුරන කල මෙසේ සිදුවිය. බීජ සමහරක් මඟ දිගේ වැටිණ. කුරුල්ලෝ අවුත් ඒවා අවුලාගෙන කෑම. සමහරක් පස තුනී ගල් බිම්වල වැටි පස ගැඹුරු නොවූ බැවින් වහාම පැලවි. එහෙත් ඉරු නැගුණු කල ඒවා දෙවි මුල් නැති බැවින් පියලී ගියේ. අන් සමහරක් කටුගස් අතර වැටිණ. කටුගස් වැවි ඒවා යට කර දැමීය. තවත් සමහරක් සරුබිමේ වැටි එකකින් 100 ගුණයක්ද එකකින් 60 ගුණයක්ද එකකින් 30 ගුණයක්ද බැවින් ඵල දැරීය. සමන් ඇත්තෝ සවන් දෙත්වා. හලෙලූයා. යේසුස් වහන්සේ ඉතාම අලංකාර උදාහරණයක් කතා කරනවා. මේක ඉදිරියට ඔබට ඕන බලන්න පුළුවන්. බයිබලයේ මතෙව් 13 18 සිට 20 දක්වා. ඔබ ගෙදර ගිහලා කියවන්න. ඔය ඉන්න ස්ථානේ කියවන්න. යේසුස් සමේ උපමාව ඒ ස්ථානේ තා පැහැදිලිව තීරු කරලා දෙනවා. සුභ ආරංචිය තිබෙනවා. දේව වචනය තිබෙනවා. සමහර අය මේක පිළිගන්නවා. ටික කාලයකින් අමතක කරලා දාලා නැවත පරණ මාර්ගයේ ගමන් කරනවා. සමහර අයට ඕනකම තිබෙනවා උන්වහන්සේ වචනේ පිළිඅරගෙන ජීවිතයේ ඉදිරියට ගෙනියන්න. නමුත් ඒ සඳහා ඔහුගේ ජීවිතේ වෙන ගොඩාක් දේවල් බාධාවක් ලැබෙනවා. පෞල් ප්‍රශ්න වෙන්න පුළුවන්, රෝග පීඩා වෙන්න පුළුවන්, ණයබර වෙන්න පුළුවන්, හිඟකම් වෙන්න පුළුවන්. ඒවා නිසා ඔහුට බෑ ඒ වචනය පිළිගන්න. ඒක මානසික ජීවිතය. ඉස්සලා කිව්වෙත් ඇවිල්ලා ටික කාලයක් පිළිගන්න හදලා ඒක මානසික ජීවිත ගත කරන මිනිස්සු. තුන්වෙනි කණ්ඩායම. මෙසර කණ්ඩායම හතරකට කතා තුන්වෙනි කණ්ඩායම. වචනේ පිළිගන්නවා.
සුභාරං පිළිගන්නවා. සුභාරං කියන ටික විතරක් වෙනවා. දැන් මොකද වෙන්නේ? යම් බාධාවල් ඇවිල්ලා එතන යන ගමන් කරන විදිහට සරල ප්‍රශ්නයක් ඇතිවෙනවා. මේ කණ්ඩායම් තුනම අද දවසේ මහා පොළොවේ ජීවත් වෙනවා. කවුද? සුභාරංගේ පිළිගන්නවා. නමුත් ඒ අනුව ජීවත් වෙන්න බැරි අය. සුභාරංගේ පිළිගන්නවා. නමුත් ඒක තැන්පත් කරගන්න බැරි අය. සුභාරංගේ පිළිගන්නවා. නමුත් ගොඩාක් බාධා නිසා ඒ නියමයන් පිළිපදින්න බැරි අය. මේ කණ්ඩායම් තුනම සමාජයේ ඉන්නවා. ඕන සමාජයට විදුර වෙන්න පුළුවන්. ඕන සමාජයට කතෝලික වෙන්න පුළුවන්. ඕන සමාජ දෙවියන් වහන්සේට කරු වෙන්න පුළුවන්. ඔබ සිතලා දෙන්නේ ඒක ඵලදායකව ඔබේ ජීවිතේට නැහැ. ඒක ඵලදායකවත් ඔවුන්ගේ පවුල් තුල නැහැ. බයිබලයේ කියවෙනවා සේවය කරනවා දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය අසනවා සභාවට එනවා මේ හැමදේම වහුම් කරනවා. ප්‍රශ්නයක් ඇහුවේ විසුද්ධිමනේ අපි දේවස්ථාන වේදිකාව එනවා. විසුද්ධිමනේ අපි දසය කොට දෙනවා. විසුද්ධිමනේ අපි සභාව ආරම්භ කරලා ගෝලියට සේවය කරන යනවා. විසුද්ධිමනේ අපි ඔබ මොකද කියන්නේ? ඒ කියන්නේ හැමදේම දෙවියන් වහන්සේ නාමයෙන් අපි ඔබත් එක්ක දෙපයි ඉඳ ගන්නවා. අපි කවදා පස්පට වෙලා නැහැ. චර්ච් එක වගේ වැඩක් කිව්වොත් අපි දහස් ගණන් ලක්ෂ ගණන් විඳන් කරනවා. අපි ඉඳලා නැහැ. මේ හැමදේම කියනවා. නමුත් ඒ පවුල් තුල, ඒ නිවස තුල, ඒ ජීවිත තුල කිසිම පළදාවක් නැහැ. කිසිම දියුණුවක් නැහැ. කිසිම සාර්ථකත්වයක් නැහැ. ටිකක් දුර යනවා බෝම්බෙන් යන ගන්නවා. ටිකක් දුර යනවා ප්‍රශ්න කොට. ඇයි? හතරවෙනි කාරණය. සුභාරංචය දිව්‍යන් වහන්සේගේ වචනය පිළිගත් මනුස්සයා ගීතාවලිය 119 112 කියන ආකාරයට තමන්ගේ ජීවිතයේ උරුමයක් කරගෙන ජීවත් වෙනවා. ඒ වෙන මොකද වෙන්නේ? ඒ විට ඔබගේ නිවස තුළ, ඔබගේ ජීවිත තුළ, ඔබගේ පවුල තුළ විශාල අස්වැන්නක් එනවා. හරියට ගෝපියා ගිහිල්ලා තමන්ගේ වීයන්ගේ නියම ස්ථානයේ පැල කළා නම්, නියම කුඹුරේ පැල කළා නම්, බීජ හරිදලා දැම්මා නම් අනිවාර්යයෙන් බී කස එනවාමයි. ඒකේ බී කස එනවාමයි. ඕ ඉඳේ පැල කරේ එක බී යන්නේ. නමුත් ඒක කරේ බීයට කීයක් එනවද? බීයට කීයක් එනවද? යේසුස් වහන්සේ කියනවා 60 පළ දෙනවා කියලා නම්. එන ප්‍රේමයේ දේවදවනේ මුදැස්තරව ජීවිතේ මෙනෙහි කළ බලන්න. ඔබගේ පවුලේ මෙනෙහි කළ බලන්න. ඔබගේ ආකාරයෙන් මෙනෙහි කළ බලන්න. ලෝකෙට එක කකුලක් තියාගෙන දෙවියන් වහන්සේට තව කකුලක් තියාගෙන මේ ගමන යන්න බෑ. ඒක කිව්ව මාතරම වෙනවා. ලෝකෙ මිනිස්සු විනාශ කර ගමන් කරන්නේ. ක්‍රිස්තියානි අය සමහර අය දෙපැත්තට ජීවත් වෙනවා. හරියට නපුංසක ජීවිත ගත කරන්න අවශ්‍ය නැකමේට. යේසුස් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. දෙවියන් වහන්සේට ප්‍රේම කරනවා. ඔබ මේ සමාජයේ නපුංසක මිනිස්සු වෙනවා දකින වහන්සේ අකමැති. ඔබ මේ සමාජය තුල විනාශ කර ගමන් කරන්නා මානසික මිනිස්සු වෙනවා දකින අකමැති. දෙවියන් වහන්සේගේ කැමැත්ත, දෙවියන් වහන්සේගේ සරස්ම ඔබ සුභාරංගේ පිළිඅරගෙන, ඔබ සුභාරංගේ ජීවත් වෙමින්, ඔබ සුභාරංගේ ප්‍රකාශ කරන මනුෂ්‍යකගේ ජීවත් වෙනවා දැකීමයි. ඔබේ පවුල, ඔබේ නිවස සුභාරංගේ පිළිඅරගෙන, සුභාරංගේ ජීවත් වෙමින්, ඒ සුභාරංගය අනිත්‍යය ප්‍රකාශ කරන මනුෂ්‍යකගේ ජීවත් වෙනවා දැකීමයි. යේසුස් වහන්සේ එකම ප්‍රේමණීය කැමැත්ත දෙන්නේ. මාංශය මේකට ඉඩ දෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපේ ජීවිතේ තියෙන මානසික ආසාවල්, මානසික සැලසුම්, මානසික ශීලම ක්‍රමවේදය අපි මරා දමන්න අවශ්‍යයි. යේසුස් වහන්සේ කාටවත් ඔබ මාංශයෙන් නිදහස් කරනවා. සුදාතන් වහන්සේගේ අනුග්‍රහය ඔබගේ ජීවිතය ආත්මික ජීවිතයක් ලෙස පරිවර්තනය කරනවා. එබැවින් ප්‍රේමණීය දේවදරුවනි, ඔබ මහ පොළොවේ ජීවත් වෙන්නේ. ඔබ ජීවත් වෙන ජීවන රටාව තුළ
අසල්වාසී මනුෂ්‍යයන්ස බලවිට ඔබ දකින බොහෝ අය ලෞකික ජීවිත ගත කරනවා. නැත්නම් මානසික ජීවිත ගත කරනවා. ඔබ හිතනවා ඔබේ ජීවිත සාර්ථකයි කියලා. ඔබේ ජීවිත යහපත් කියලා. ඔබේ ජීවිත සුන්දරයි කියලා. පොඩ්ඩක් ඇතුළේ ගිහලා බලන්න. පොඩ්ඩක් ඇතුළේ ගිහලා බලන්න. ලෝකෙට පරකාසයේ ඉදිරියට මරලා තියෙන පවුලේ ජීවිත. ධර්මනිශ්චය කියමන පින්දහම් කරමින් යම් මිනිස්සු මානසික ජීවත් වෙනවා නම් එහෙම නැත්නම් ලෞකික ජීවත් වෙනවා නම් ඒ නිවස තුළ පවුල තුළ විශ්වාස කඩා වැටීමක් තිබෙන බව ඔබ මතක තබා ගන්න. යේසුස් වහන්සේ මේ ලෝකෙට ආවේ ඔබගේ ජීවිත ඔබගේ පවුල විනාශ කරලා ගෙන යන පිණිස නෙවෙයි. මදන්න ගොඩක් පවුල ඉන්නවා. මාසෙකට ගොඩක් අය ඉන්නවා. ඔය මෙලා කාකන අදහනවා කට්ටිය. ඔවුන්ට අපිට වඩා මුදල් දෙනවා. අපිට වඩා යාන වාහන දෙනවා. අපිට වඩා බලය හැමදේම දෙනවා. ඔවුන්ගේ ජීවිතය ඇතුළාන්ත දේ බැලුවොත් ඔවුන්ට දරාගන්න ප්‍රශ්න තිබෙනවා. විශ්වාසකර ප්‍රශ්න තිබෙනවා. මන්ද ඔවුන්ගේ සැප සම්පත ලෝකේ හැම දේවල්ම ඔවුන් විනාශ කරගෙන යන බව ඔවුන් දන්නේ නැහැ. ඔවුන් හිතනවාදී ඔවුන්ගේ යාන වාහන නිසා ඔවුන්ගේ මිල මුදල් නිසා ඔවුන්ගේ නිලේ බල නිසා ඔවුන් වාසනාවන්ත කියනම ඔවුන්ගේ ජීවිතේ ඇත්තකට වෙලොත් ඔවුන් අවාසනාවන්තයි. ඔබ දුක්පත් පරිදි ජීවත් වෙන්න පුළුවන්. ඔබට විශාල ආදායම් මාර්ග නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබට යාන වාහන නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔබට හරියට දුක් වේලම ගන්න බැරි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ වචනය ඔබ වහන්සේගේ සුභ ආරංචිය බැලඳගෙන උරුමයක් කර ජීවත් වෙනවා නම් ඔබට වඩා ඔබ තමයි වාසනාවන්ත. ආමේන්. ඔබ තමයි ඔබට වඩා බලවන්ත. ඔබ තමයි මාපරේ ජීවත් වෙනව සාර්ථක ජීවිතය. ඇයි? ඔබ සබදිනේ පහස් වෙනවා. ඔබ වෙනුවෙන් ප්‍රතිහාර දක්වන යේසුස් වහන්සේ නම. ඔබට හරියම පෙන්වා දෙන්න සුද්ධාත්ම වහන්සේ සිටිනවා. ප්‍රේමයේ දේවදරුනි. ප්‍රේමයේ දේවදරුනි. උදැසන ඔබගේ ජීවිතය ගැන කල්පනා කරලා බලන්න. ඔබට දෙවියන් වහන්සේ වචනයේ සුභාරංගේ වටිනාකම ඔබ තේරුම් අරන් ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේගේ සුභාරංගේ බලය දෙවියන් වහන්සේ වචනේ බලය වටිනාකම ඔබ තේරුම් අරන් ඉන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ කැඳලා පිළිනේ ඔබ විතර කාලා විලා සතුට ජීවත් වෙන්නේ. තවත් කෙනෙකුට සුභාර දීලා ඔහුගේ නිවස පවුලක් පුටන ප්‍රතිසයි. ඒක ඔබ තේරුම් අරන් ඉන්නේ. ඇස්වසාගෙන මේ මොහොතේ ජීවිතය ගැන මෙනෙහි කරන්න. මේ මොහොතේ ජීවිතය තීරණය කරන්න. මම ඇත්තටම වල් වැදුණු කිතුරු වේද? මම ඇත්තටම නපුංසක කිතුරු වේද? මම ඇත්තටම අරමුණ නැතුව ජීවත් වෙන කිතුරු වේද? ඒවනම් දීජේ වැටෙන වැරදිලා පාරදාරන්නේ කවදාම. දිවෙන් වාසේ වන්දන පිළියරන් දින වැරදි ආකාරයට දිවෙන් වහන්සේ සියලු සේවවල කරන්නේ නැති ආකාර හරියටම බැලෙලා නැත. හරියට බැලුණා නම් මාස 3ක් යනකොට පියවර කීපයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා. මාස 6ක් යනකොට තවත් පියවර කීපයක් ඉදිරියට ඇවිල්ලා. අවුරුදු දෙකක් යනකොට පවු පුරාණික ඉදිරියට පරිවර්තන වෙලා. මේස්පර මාර්මික ශිෂ්ට කෙනෙක් ඉන්නවා. ඊයේ දවසේ ආස්වාදයකට ආවා. ඇගේ පුතා මත්පැන් පානය කරනවා. ඇගේ පුරුෂයා මත්පැන් පානය කරනවා. ඇගේ බෑනා මත්පැන් පානය කරනවා. ඇගේ ලොකු දුව හරි පුරාණු කී කරුණ හැදෙන්න කියනවා. අය කිව්වතාව යම් සභාවට ගිහිල්ලා තිබෙනවා. සභාවට ගිහිල්ලා දෙවියන් වහන්සේට වන්දනාමාන කරනත් වෙනවා. මේ දවසේ මට ප්‍රකාශ කළා මම හොඳට නටුවා පල්ලියට ගිහිල්ලා දැන් මම නටන්නේ නැහැ. යක්ෂයාගේ දුරු වෙලා කියලා. චර්ච් එකට දෙන්න වතුර රැගෙන ගිහිල්ලා මම ගෙදර දෙනකොට ගෙදර ඉන්නකොට දැන් ප්‍රශ්න සෑහෙන අඩු වෙලා කියලා කිව්වා. දැන් මැද ප්‍රථමය නැවත බලපඩේ ඉන්නේ. ඒ බලපඩේ ඉන්නේ. බලපඩේ යන්න හදනවා. යනකොට ඒ සූදානම් සම්නන්ද වෙලා යන්න හදන්නේ. දෙවියන් වහන්සේ වචනේ දෙවියන් වහන්සේගේ දේවල්වල සම්නන්ද වෙලා නිවසට පාඨ යන්නේ. අපිට ආරම්භ කරගෙන ඇගේ පුතා වෙනුවෙන්, ඇගේ ස්වාමියා වෙනුවෙන්, ඇගේ බෑන වෙනුවෙන්, ඇගේ දුව වෙනුවෙන් අපි යාඥා කරන්න. මත්පැන් පානය කරන, මත්ද්‍රව්‍ය පානය කරන්න විනාශ පවුල. මම දවසේ යාඥා කළා. දෙවියන් වහන්සේ මට කිව්ව මොකක්ද?
ලොකු ගුරුකමක් කරලා පවුල විනාශ කරන්න අහල් පළයන් කෙරේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. ගුරුකම නිසා පවුල ගැන විනාශ වෙලා යනවා. ගුරුකම නිසා අකේක මැද පවුලේ සමාදර පීඩිතේ නැති වෙලා තිබෙනවා. අද දවසේ අපි මේ කියන වචනේ හරියට සිතේ ධර්මම් කරගෙන උන්වහන්සේගේ ධර්මය උන්වහන්සේගේ සුභ ආරංචිය හරියට දැන්පත් කරගත්තා නම් මාස 3ක් යනකොට නිවස තුනේ පවුල තුනේ අස්වැන්න නැමැති ආශිර්වාදයේ එළියට එනවා. ආමේන්. ඒක වළක්වන්න කාටවත් බැහැ. ආශ්‍රය දොස් කියන්නේ පා සභාවට දොස් කියන්නේ පා දෙවියන් පාද දොස් කියන්නේ පා උන්වහන්සේ වචනේ දීලා අවසానයි. උන්වහන්සේ මාර්ගය පෙන්නන අවසానයි. උන්වහන්සේ ඔබ ගලවගෙන අවසానයි. ඔබ කලින් තුපත් ඒ වටනාකම ඒ ඵලයේ తీරගෙන හරි දැන සිටීමේ ඒ වචනන ජීවිතේ පුරා ගැනීමයි. මේ මානසික ජීවිතේ හරියට වෙනස් වෙනවා. ටික දුරට ඇවිල්ලා නැවතලක බලන්නේ. තිබ්බට වැඩි දිවස පවුල අගාධිපන්තේ උඩ අපිට ඕනේ දියුණු වෙන්නද? ඒ කතා අපිට ඕනේ හොඳ ජීවත් වෙන්නද? අපිට ඕනේ ප්‍රීතිමත් පවුලක්ද? අපිට ඕනේ ආශ්‍රව පවුලක්ද? විශේෂයෙන් මේ මොහොත පුතාලා සාපඩ දරුවන්ට අහන්න කැමතියි. ඔබගේ ජීවිතය දියුණු කරන්න අකමැතිද? මේ පවුල කොට ගන්න අකමැතිද? ඔබගේ නිවස අලංකාර නිවසක් කරගන්න, ඔබගේ ජීවිත සුන්දර ජීවිතයක් කරන්න අකමැතිද? කැමති නම් මානසික දේවල් අතාරින්න, ආත්මික දේවල් අල්ලගන්න. ඔබ දන්නේ නැත්නම් ආත්මික දේවල් එන්න අපස්සම ඉදිරි වෙන්න. ආත්මික දේවල් මම කියලා දෙන්න. මානසික දෝරගත හැම දෙයක්ම ඔබගේ මරණසමයේ මිනිවලට ගිහිල්ලා ඔබගේ ජීවිතේ සම්පූර්ණ විනාශ වෙන්න යනවා. නමුත් ආත්මය තෝරා ගන්න හැම දෙයක්ම ඔබගේ නැවත නැගීමේදී ධර්මිෂ්ඨකම විපාකෙට අදුගත වෙනවා. ඒ නිසා ඔබගේ ජීවිතේ මෙලී කරන්න. බැතර මානසිකද ආත්මිකද ප්‍රත්‍යක්ෂ දෙවියන් වහන්සේ උන්වහන්සේ පණිවිඩය වෙනින් දීලා අවසానයි. එස්පසාගෙන මේ මොහොතේ ජීවිත ගැන අපි පවුල ගැන යහපත් තීරණයක් ගනිමු. ආමේන්. हालेलुया. स्तुति मेवा स्वामी, गौरव मेवा, महिमे मेवा, प्रशंसा मेवा, नमस्कार मेवा. यीशु स्वामी बमिनी उद्वास के दहम महास्वारन बर्दी අවසానයි. මේ සාධකවල තීරණයක් ගන්න. මම මේ වචනේ පිළිඅරගෙන ඒ මගේ ජීවිතේ දැක්පත් කරගෙන ඒ මගේ ජීවිතේ නිදා කරගෙන මම ඒ යන්නේ ජීවත් කරවා කියලා. උන්වහන්සේ කල්වාරේ ජීවිතේ පූජා කළේ. ඔබට සිගදී පාසුවේ ලබා දෙන පිරිසයි. ඔබගේ ආත්මයේ ජීවිතයේ බබලවර පිරිසයි. ඉස්සයි විලින්ති කවුගාන කරවේ අපේ ජීවිත සුදාන කරමු. අපේ ජීවිත නිවස පවුල උන්වහන්සේ වදනන සාර්ථක ජීවිත පරිවර්තන කරන්න පිරිස. Thank you, Jesus. Hallelujah. Stuti me was from Abhinaymu. Kalvariye dividu obe atmaya vakura Sivaya asuvaya talai mahatme tula mage mulu jivite You
Yesus wahana sa kamu kali berkata, orang mansik dia ada. Yesus wahana sudah tinggal dalam Yesus wahana sudah di dalam Yesus wahana sudah ada perkataan manusia itu. Bagi jiwa di mana ada ini, bagi kamu kali berkata. Apa jiwa itu para manusia berdua, bina sana pau, bina apa bina kita pernah. Ekai diwen paas seras pun, ekai diwen paas berbala pun ini. Ada semua yang pasti dia karena amagai jiwa dia Kurban से वाद्य डिजाइन कर गाना हम तीर करना ये वाद्य ने हर तरह दिया करना मगाके नहीं बस पावले बोलना का करना तीर नहीं करना ये वाद्य ने मम पकड़ना फट सीमा डगर आन में प्रकाश करना मानुष से तीर करना ये भी दिव्य पांच से आशीर्वाद है आप पास पावले इधर माध्यम कर बढ़ने बैठा हुआ इससे आज दिव्य पांच अभी दया तो प्रशंसा करो हालेलुया 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 सुधे देवा सुधे देवा सुधे देवा सुधे देवा गाओगे देवा प्रशंसा देवा नमस्कार देवा परशु देवने को स्तोत्र स्तोत्र मोरे का प्रशंसा करना पुराणों ने प्रशंसा करना भगवान से जीवमान है भगवान से बड़ा बीज दिल अवसान है एक बड़ा दिल ये बीज मंगल आस्ते में लगा कर पावन है आमीन हालेलुया 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 ये आस्ते में लगा करना सुधार ने पांच का उपाय वास्ते है सुधार निर्वाण से रखाव मान से को भेंट कर आत्मिक प्रदान मनुष्य के उनको परिवर्तन करना पांच आमीन ये पांच बदल मत करनी अभी हम के लिए पांच कितना अभी हम के लिए पांच कितने ना सेवक सेविकाओं अभी हम के लिए पांच की पूज्य मामो पामन ने अब पांच से पूज्य करते के ना अवसान है कुरान को नायक करके ना अवसान है अब के जीवित नायक है हो भाई अब के जीवित पूज्य के हो भाई अब के जीवित भगवान कार्य हो भाई अब जीवित से जीवन पांच से आत्मा ने वहां से खाना मट मांग को बड़े मांग करने हो मट मांग पे ना थाने ओबरत मांग पे जीवन वहां से महापावन ने ऊपर महापुर में पूज्य कर के खाते में बड़े बुरा मनुष्य को इसमें कराने बड़े बुरा मनुष्य गले बढ़ गए ना बड़े बुरा मनुष्य सुबह देना जब पांच से एक घंटे की देने नहीं जब उद्देश्य ना आत्मिक वास्ते को परवा का तो सातान ताऊ जो थोड़ा पढ़ने बगे निवस एक कब बगे निवस दाय बार बगे जीवित प्रतिष्ठा मावेला बगे सब तुम जीवित परिवर्त बेटनो ये नमे उद्देश्य ना ऐस संगागण बगे कल्पना करना आत्मिक पांच से सभी को मार्गदर्शन करने के लिए याद में वहां से सिद्धवना याद में वहां से बड़े-बड़े वीरेन याद में वहां जीवन सान्नाथ वेन दिव्यत्वाद ज्ञान के कारण मनुष्य रहता से यहां पर तीर करना थैंक यू जीसस हालेलुया स्वामी स्तुति देवा स्वामी लोक यन मार्ग विकम करम स्वामींस उभयन मार्ग विकम करम स्वामी ये सदा वहां से करो आदर स्पर्श करना वहां में क्रिया करना बगे आले पे भगवान होंगे व्यार पर मांस सिद्धि हटा दबाना मगे यीशु जी हटा दबाना मगे यीशु जी निर्वाण लोक के सतत मनुष्य निवेश पर मांस उपवास करना मनुष्य है ये सब का परिवर्तन करना ये सदा सुधार से वहां से गिन तैयार के कलाए न सरस मगे यीशु जी आशीर्वाद वर्षा में से उपवास से सब और अभिषेक करने प्रेम जीवन अभिषेक करने स्वामी पांच मगे तो बाहर आए तो अभिषेक करना आले में पुरमान थैंक यू जीसस हालेलुया 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 स्तुति देवा गौरव देवा महिमा देवा प्रशंसा देवा नमस्कार देवा हालेलुया शुद्ध आत्मयंत माध्यम करने भी शुद्ध आत्मयंत माध्यम करने भी Namaste
Thank you, Jesus. Hallelujah. Shukriya Swami. Open the prayer and ask the advance in
සඳහන් නම් ප්‍රශංසා කරනවා. අපි යාඥා කරමු. විශ්වයේ මහත් දෙවියන්ගේ අදවස වහන්සේ පැමිණුණ ටික ඔබ දිනවස් ස්වාමී. तो यहाँ पर इधर कहीं देव में आरत अवसर पास है मार्केट स्वामी और जरूर अवश्य आत्मिक मानना बढ़ाना स्वामी और के मांस के सिद्ध में मांस क्रिया में सर्वान से अड़ा इबंतर स्वामी मेरे को इधर वो भी दिखना पाउरा पे दिखना ताने ताने से स्वामी मांस वो पे अपने को तू जब देना स्वामी मांस को तू जब पिनर कर मैं बहुत मांस हो के जीवित और आत्मकासा हो के पाउरा आत्मकासा आशीर्वाद कर अवसान मगे देवी प्यारे ये समय स्तुति में स्वामी और इतना आज खाले कदरंसा इतना मात्र सत्य कदरंसा उनके हाथ में पूर्ण में राजो जीवित निवेदन पर बनारंसा पर स्तुति में स्वामी उनके बैठो प्रकार है उनके डेरानो उनके मग पेट पारानो उनके जीवित निवेदन सिर मांस के देवर अड़ा इवंतर आजा सुबांस उनके जीवित निवेदन पावड़ हाथ में घुटने में मांस ये हाथ में निवेदन पावड़ हाथ का क्रम स्वामी मांस उनके दूध या बड़ी रात करार स्वामी दवन काल काला ट्रेंड रात काल ओके जीवित निवृत्त जब सेवा सुरक्षित करार स्वामी बेटा बड़े वहांसों के रख के आगे पर आसपास घर में इधर का डर आज्ञा भास पर घर में पाउच जगह रख पाउच हाथ पर कर स्वामी देव गुरु में से पवन विश्वास बांस देव को सजीव में देव नरमन श्रीधर आस स्वामी और के कार्य प्रेम को पकड़ के आग्रह शरण दरबार स्वामी मैं सैम आइड रुद्र साथ यक्ष बालक आत्मा इस्याल यीशु के नाम में पहले नाम यीशु विशुद्ध है बालक होता है देव दरबार स्वामी तो मगर पेनवाना आश्रय करना जहाँ पर सत्य करना तो आश्रय नवद गुण क्या कर स्वामी शियाल पर कवर जिसमेवा यीशु स्वामी के नाम याद न कर निर्वास से इलाज देवी आमीन बाकी आपने स्वामी संसार करव ये सर्व संसार करव बाकी आपने स्वामी संसार करव उन्वास रस और सेन करव आमीन अब एक तो एडवांस के लिए आपने आके स्वर्ग के वैसा करने के लिए आने और के नाम में गाँव देवा वे क्या मतलब स्वर्ग में उधर से करेगा अब ये बात कमा करना में अब ये बात कमा करना है अब के दांतों ना कोई ना कोई ना है अब अनुशासन पढ़वा ना पूरा पढ़वा ना है मांसा राज्य वाले पाएंगे सदा प्रवास के लिए स्वामी वांस बसे बड़ा आश्रय कुर्बान साकर से हुआ स्वामीवान सुके मूल बकरे मबड़ पर करुणा कर से हुआ स्वामीवान सुके मूल बकरे वसवा बड़े समाधान दे से हुआ दिव्यवान से करुणावद यीशु स्वामी के प्रेमेद सुदानवान अनुग्रह है उधर से समगा वेदिनी का समगा लोकवास का समगा सदा काल पावती हुआ आमीन आमीन हालेलुया बड़े शुभ सत्य के हुआ